بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز مراحل کو طے کرتی ہوئی اپنے اختتام تک پہنچ چکی ہے۔ بدرو، لاسٹ پارٹ۔ تم دونوں اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرے نے انہیں گھور کر غراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پانچوں اپنے ہاتھوں میں برچیاں اور کرولیاں لہراتے ہوئے اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے۔ ناصر کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ تنہا اور نہتھا تھا، ان پانچوں خونخوار اور تنومند سانسیوں سے نہیں لڑ سکتا تھا جو جعفر موس کے پجاری تھے۔ تب پھر اچانک کھنڈر کے اندر ایک دھاڑ گونجی۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے وہ پانچوں سانسی بری طرح ٹھٹکے۔ ٹھیک اسی وقت ایک درندے نے ان پر جست لگائی تھی۔ ناصر نے دیکھا یہ وہی پراسرار کالا شیر تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک سانسی کی گردن کو اپنے جبڑوں تلے نوکیلے دانتوں سے ادھیڑ ڈالا، پھر دوسرے کو نوکیلے ناخنوں والا پنجہ مار کر اس کا چہرہ نوچ ڈالا۔ باقی تینوں سانسی کالے شیر کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ان کے انداز و اطوار بڑے جنگجوانہ طرز کے تھے۔ ناصر اور ساجد ایک کونے میں سمٹ گئے۔ وہ تینوں سانسی اپنے ہاتھوں میں کرولیاں تولے کالے شیر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ کالا شیر ان میں سے کسی ایک پر جست لگانے کے لیے پر تول رہا تھا اور وہ ان کی طرف گھور گھور کر غرا رہا تھا۔ تب پھر اچانک ہی اس نے ایک سانسی پر چھلانگ لگا دی۔ وہ سانسی بھی اس حملے کے لیے پہلے سے چوکس تھا۔ اس نے فوراً جھکائی دی اور پھر جیسے ہی کالا شیر زمین پر آیا وہ تینوں سانسی اس پر جھپٹ پڑے۔ ایک نے اپنی کرولی کا وار اس کے پہلو پر کیا اور دوسرے نے گردن پر، جبکہ تیسرے کا وار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ کالے شیر نے ایک زوردار دھاڑ ماری اور پلٹ کر اپنا پنجہ ایک سانسی کی گردن کو مارا اور اس کی گردن ادھیڑ ڈالی۔ وہ ایک کڑی چیخ کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تیسرے سانسی نے کالے شیر کے پیٹ پر اپنی کرولی گھونپنے کی کوشش کی تو کالے شیر نے زخمی ہونے کے باوجود اس کا نرخرا اپنے بھیانک جبڑے میں دبوچ ڈالا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ جو سانسی اکیلا بچا تھا اسے دوبارہ کالے شیر پر حملے کی جرات نہ ہو سکی، چنانچہ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور باہر کو دوڑ لگا دی۔ کالا شیر اپنے دوسرے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہانپنے لگا۔ اس کی گردن اور پہلو سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے تیسرے فرار ہونے والے سانسی کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ ناصر فوراً شیر کی طرف بڑھا اور اس کے زخموں کا جائزہ لینے لگا، مگر وہ کیا کر سکتا سوائے دکھ اور افسوس کے۔ کالے شیر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پھر اپنے زخم پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کے بعد وہ مشکل اٹھا اور اپنے دم ہلاتا ہوا ایک گوشے کی طرف بڑھ گیا۔ ناصر نے ساجد کو جلدی مختصراً ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے لے کر کالے شیر کے پیچھے چل دیا۔ کالا شیر ایک انتہائی بعید ترین گوشے میں آ کر اپنے دونوں پنجوں سے جلدی زمین کھرچنے لگا۔ ناصر اور ساجد دم بخود کھڑے تھے۔ ناصر بغور اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ کالے شیر نے آنے واحد میں ایک خاصا گہرا گڑھا کوڑ ڈالا اور پھر اپنا منہ گڑھے میں ڈال کر جب باہر نکالا تو ناصر نے دیکھا کہ اس کے جبڑے میں ایک چوڑے پھل والی کلہاڑی دبی ہوئی تھی جو اس نے ساجد کے قریب آ کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس کے بعد ایک نظر ان دونوں کو باری باری دیکھا اور دھیرے چلتا ہوا کھنڈر سے باہر نکل گیا۔ ناصر نے فوراً آگے بڑھ کر ساجد کے قدموں سے وہ کلہاڑی اٹھا لی اور اپنے ساتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بغور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کلہاڑی کا پھل تیز دھار تھا اور خاصا چوڑا بھی تھا، لیکن دستہ بہت پرانی مگر مضبوط لکڑی کا تھا۔ مجموعی طور پر ناصر کو یہ کلہاڑی قدیم طرز کی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ساجد کو اس کے بارے میں بتایا۔ ساجد ذرا الجھ سا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر اس پراسرار کالے شیر کا اس کے قدموں میں یہ کلہاڑی رکھنے کا آخر کیا مقصد تھا، لیکن ناصر کچھ سمجھنے لگا تھا کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ لہٰذا اس نے ساجد سے کہا، ساجد، اس کالے شیر نے کلہاڑی صرف تمہارے قدموں میں رکھی تھی، جس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ کلہاڑی تمہارے لیے ہے اور جعفر موس کے بت کو صرف تم ہی مسمار کر سکتے ہو۔ لیکن ساجد بھائی، میں تو دیکھ نہیں سکتا، یہ کس طرح اس کلہاڑی کو جعفر موس کے بت کو پاش کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر ناصر نے اپنے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ساجد، اللہ نے اب تک تمہاری ساری رکاوٹیں دور کی ہیں اور آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ پھر میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر وہ کالا شیر کہاں چلا گیا؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ ساجد نے پوچھا۔ ناصر نے ایک گہری سانس خارج کر کے بولا، ساجد میاں، ہم جن پراسرار اور ناقابل یقین حالات سے گزر رہے ہیں ان میں یہ سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے اس پراسرار کالے شیر کا تعلق کبھی شہید نیک شاہ سے رہا ہو۔ آؤ اب آگے بڑھیں۔ ایک سانسی بھاگ چکا ہے، ایسا نہ ہو وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی یہاں بلا لے، ناصر نے کہا۔ اور پھر جب دونوں کھنڈر سے باہر نکلے تو ناصر نے مردہ پڑے سانسیوں کی 2 عدد کرولیاں اٹھا لیں اور اپنی ٹانگوں کے ساتھ پنڈلیوں پر باندھ لی۔ کلہاڑی البتہ اس نے اٹھا رکھی تھی۔ دونوں کھنڈر سے باہر آ گئے۔
کاش وہ کالا شیر ہماری چمائی کے مندر تک رہنمائی کرتا۔ کھنڈر سے نکلتے ہی ساجد نے خود کلامی کی۔ ناصر بولا فکر نہ کرو، ہم چمائی مندر کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، مندر بھی نظر آ رہا ہے، آ ہی جائے گا۔ مگر تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تم بہت بھولے ہو، ناصر نے مسکرا کے کہا۔ ہم پر جن 5 افراد نے حملہ کیا تھا وہ سانسی ہی تو تھے، تم نے ان کی دھمکی نہیں سنی تھی؟ ہاں یاد آیا، میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ ہولے سے ہنس کر بولا۔ ہم ابھی میدانی علاقے میں ہی کھڑے ہیں، مجھے دور ایک جنگل کے آثار تو نظر آ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہی سانسیوں کی آبادی ہوگی، ناصر نے کہا، اور پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ شگفتہ اور زینت دونوں کو اب اس بات کی خوشی تھی کہ شفقت راہ راست پر آ گیا تھا، اور سارے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے اب اپنے دل سے اندھیری کوٹھی کو نظر آتش کرنے کا خیال نکال دیا تھا۔ نیز اس نے انہیں یہ تسلی بھی دی تھی کہ وہ اس محلے والوں کو بھی اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ شفقت کی دکان نما بیٹھک پر جب محلے کے چند لوگ اکٹھے ہوئے تو انہیں شفقت نے ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دونوں عورتیں اپنی جاری ٹھونے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں، ریاض نامی ایک شخص نے تلخی سے کہا۔ تو اس کی دیکھا دیکھی ایک دوسرا بھی اس کی تائید میں بولا۔ ریاض بھائی کی بات درست ہے، اس آسیبی کوٹھی کو کالے اور سفید عمل کا گڑھ بنایا جا رہا ہے، ایک پولیس والا بھی ان کی بھینٹ چڑھ چکا ہے، کسی روز ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ شفقت نے ٹھنڈے دماغ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو میری بات پر بھروسہ کرنا چاہیے، میرا بھانجا ناصر بھی تو آخر ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور میں کیوں اس کا برا چاہوں گا؟ ہمیں کچھ دن انتظار کر لینا چاہیے، جلد بازی اور اشتعال میں آ کر معاملہ پہلے سے زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ محلے کے چند لوگوں میں شفقت کا دوست شمس الدین بھی شامل تھا، یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ تیمور کے گھر جا کر انہوں نے ناصر کے لیے شگفتہ کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے بھی شفقت کی حمایت میں محلے کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، چنانچہ وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے تو گئے، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ شفقت کی باتوں سے ذرا بھی متفق نہیں تھے۔ ان میں ریاض نامی شخص سب سے آگے تھا، لہٰذا اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس رات اندھیری کوٹھی کو آگ لگانے کا منصوبہ تیار کیا جانے لگا۔ وہ لوگ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ شفقت اپنے بھانجے ناصر کی وجہ سے دب گیا ہے، لہٰذا اب یہ کام انہیں خود ہی مل کر انجام دینا ہوگا۔ نواز نامی پولیس والے کی ہلاکت کے باوجود اندھیری کوٹھی پر پولیس کا پہرا موجود تھا۔ ریاض اور اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگا لیا کہ رات کی شفٹ میں کتنے پولیس والے پہرے پر ہوتے ہیں۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ رات کے وقت چونکہ شرپسندی کا زیادہ خطرہ تھا، اس لیے رات میں اب 5 پولیس والے تعینات کر دیے گئے تھے، جبکہ دن اور شام کی شفٹوں میں صرف 2 پولیس والوں کا پہرا ہوتا تھا۔ ریاض نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھ 6 افراد کو ملا لیا۔ یہ کام بڑی رازداری کے ساتھ کیا جانے والا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پٹرول اور مٹی کے تیل کے 4 کینوں کا بندوبست کیا اور 2 افراد کے حوالے ایک کین کر دیا۔ جس ٹولے میں ریاض تھا اس کے پاس 2 کین تھے۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹولہ اندھیری کوٹھی کو عقب کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، جبکہ دوسرا ٹولی جنوبی دیوار سے نقب لگائے گا، جبکہ خود ریاض اور اس کے بقیہ 2 ساتھی کوٹھی کے دائیں جانب والی دیوار کو پھاندنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ یہ منصوبہ مکمل ہوتے ہی اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ کوٹھی کی اصل عمارت کے گرد 4 دیواری زیادہ بلند نہ تھی، تاہم پھر بھی اسے نقب لگا کر ہی پھاندا جا سکتا تھا۔ رات جب اپنے نصف پہر میں داخل ہوئی تو یہ لوگ 3 ٹولیوں میں بٹ کر اندھیری کوٹھی کی طرف چل دیے۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے کہ یہ کوٹھی الگ تھلگ اور ایک مختصر سے میدانی علاقے میں واقع تھی۔ کوٹھی کے چاروں طرف کا علاقہ خالی پلاٹوں پر مشتمل تھا، اس لیے آگ لگنے کی صورت میں اس کے پھیلاؤ کا خطرہ نہ تھا۔ بہرطور یہ لوگ اپنے اپنے مقررہ مقام تک پہنچ گئے، لیکن انہیں دیوار پھاندنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی، تو یہ لوگ کوٹھی کے عقب میں دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ ریاض بھائی، دیوار پھلانگنا تو ممکن نظر نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ ایک نے فکر بھرے لہجے میں کہا۔ ریاض سرگوشی میں جواباً بولا، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ ضروری نہیں کہ اب ہم سب لوگ ہی اندر داخل ہوں، اگر کسی طرح 2 افراد بھی ہمت کریں تو اندر کود سکتے ہیں، مگر کیسے؟ دوسرے نے پوچھا۔ ہم خود سیڑھیاں بن سکتے ہیں، ریاض نے کہا، پھر انہیں سمجھانے لگا۔ وہ سب ریاض کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ اب طے یہ کیا گیا تھا کہ صرف ریاض اور اس کا ایک ساتھی اندر داخل ہوں گے، بعد میں رسی کی مدد سے پٹرول کے گیلن اوپر کھینچ لیے جائیں گے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے عقبی دیوار کے سہارے ایک نسبتاً تنومند شخص کو کھڑا کر دیا گیا، پھر اس کے کاندھوں پر ایک دبلے پتلے شخص کو سیدھا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ریاض مزید 2 آدمیوں کے سہارے پر اس دبلے پتلے شخص کے کاندھوں پر ٹک گیا، وہاں سے اس نے دونوں ہاتھ منڈیر پر پھنسا لیے اور اپنے وجود کو بازوؤں کے سہارے اوپر کر دیا، پھر اسی طرح دوسرے شخص کو بھی اپنے اوپر لاد کر دیوار کے منڈیر تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک رسی کے ذریعے پٹرول کے 2 گیلن بھی اوپر کھینچ لیے گئے۔ ریاض اور اس کے ساتھی اندر پائے باغ میں کود گئے، مگر اس سے پہلے وہ دونوں گیلن اندر آ چکے تھے۔
चंद सानिये वो घने पौधों में दम साधे दबके बैठे रहे। फिर इसके बाद रियाज सरगोशी में अपने साथी को हिदायत देने लगा। फिर इन दोनों को जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया। ये कोठी कदीम तर्ज की थी और ज़्यादातर इसमें इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए बड़ी आसानी से बाहर काम निपटाने के बाद दोनों पलटे। रियाज ने थोड़ा पेट्रोल बचा रखा था जिसे वो अपने कदमों पर छिड़कता हुआ वापस अक्कबी दीवार तक जा पहुंचा। फिर दोनों एक घने ऊंचे दरख्त पर चढ़ गए तो दीवार के मुंडेर के बिल्कुल करीब था। दोबारा वापस बाहर कूदने के लिए रियाज ने जैसे ही दरख्त का इंतखाब कर रखा था, दरख्त पर चढ़ने के बाद रियाज ने अपनी कमीज़ की जेब से माचिस निकाली और जहरीली मुस्कुराहट के साथ दिया सलाई जलाकर पेट्रोल की बनाई हुई लकीर की तरफ उछाल दिया। पेट्रोल की लकीर ने जलती हुई दिया सलाई के गिरते ही आग पकड़ ली और एक आतिशी लकीर ने तेजी के साथ अंधेरी कोठी की चौबी दीवारों को किसी अजदहे किस तरह निगलना शुरू कर दिया। अपना काम निपटाने के फौरन बाद दोनों ने दरख्त से मुंडेर पर छलांग लगाई और फिर बाहर नीचे तारीकी में कूद गए। आग ने जैसी कोठी की दीवार को छुआ, अचानक आसमान पर जोर से बिजली खड़की और फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो इस कदर शदीद और तूफ़ानी था कि पेट्रोल की भड़कती हुई आग भी आनन फानन शुरू होने वाली तूफ़ानी हवाओं और बारिश में बुझकर रह गई। कोठी के मकीनों को पता ही ना चल सके कि मशीयत एज़िदी से एक घिनौनी साजिश खुद अपनी मौत मर चुकी थी। वो दोनों बदस्तूर तारीकी में आगे बढ़ते रहे। इन 5 सांसियों के हमले के बाद से नासिर अब पहले से ज़्यादा मोहतात हो गया था, लिहाजा वो अपने गिरदोपेश में गहरी नज़रें डाले हुए साजिद के साथ तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। नासिर का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था, इससे अब हर कदम पर ख़तरा सांप की तरह फुनगाड़े गात में बैठा महसूस हो रहा था। जंगल करीब आने लगा था। ये इस कदर घनाना और तारीक जंगल था कि नासिर के लिए इसके अंदर दाखिल होने का तस्वुर ही महाल हो रहा था, मगर वो मोहतात और चौकस था। जंगल के करीब पहुंचकर वो ज़रा देर के लिए रुक गया। जंगल के अंदर आसेबी सन्नाटा तारी था। बहरतौर ज़रा देर बाद नासिर और साजिद ने अल्लाह का नाम लेकर आगे कदम बढ़ा दिए। वो दोनों अब घने जंगल में दाखिल हो गए थे और नासिर की कोशिश यही थी कि वो लंबे लंबे दरख्तों की आड़ लेने के बजाय बूढ़े कद के मगर चतनार और घने पेड़ों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसकी कनपटियाँ बुरी तरह साइन साइन कर रही थी और इसके दिल में खटक सी हो रही थी। थोड़ी दूर निकल आने के बाद जंगल का घनापन ख़त्म होने लगा और खुदरू झाड़ियों का एक मुख्तसर मैदान नज़र आने लगा। एक मकाम पर नासिर ठटक कर रुक गया और बगौर आंखें सुखेड़े सामने तकने लगा। इससे ज़रा दूर घास और खुदरू झाड़ियों के दरमियान में सरकंडों की बनी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ नज़र आने लगी। चंद एक झोंपड़ियों से रोशनी के जुगनू चमकते दिखाई दे रहे थे। इसका दिल बेख्तियार मुसर्रत से धड़क उठा। वो इस खुशी में साजिद से सरगोशी में बोला, साजिद लगता है हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, साजिद भी धीमी आवाज़ में खुशी से बोला, क्या हम पुराने मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं? नहीं, हम अभी सांसियों के आबादी तक आ पहुंचे हैं। हमें अब रास्ता बदलकर आगे बढ़ना होगा। चमाई का वो पुराना मंदिर आबादी से ज़रा दूर ही है, आओ चले, नासिर ने कहा और दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। नासिर ने अब एहतियातन अपनी एक पुंडली से करोली निकाल कर साजिद की पुंडली पर बांध दी थी कि बवक्त ज़रूरत किसी फौरी और मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र वो इसे इस्तेमाल में ला सके। अब वो दोनों सांसियों की आबादी से ज़रा हट कर आगे बढ़ रहे थे। ज़रा ही देर बाद सरकंडों की झोंपड़े बहुत दूर चले गए। यहाँ पर जंगल कम घना था और चटकी हुई चांदनी में आसपास का माहौल खासी हद तक रोशन था। इस मध्यम रोशनी में नासिर को अचानक अपने दाएं जानिब ज़रा फासले पर एक मखरूती और खंडर नुमा इमारत के आसार नज़र आए। वो फ़ौरन भांप किया कि यही चमाई का पुराना मंदिर था। नासिर कामयाबी की जोश में अब तेज़ तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। अभी वो दोनों थोड़ी दूर चले थे कि अचानक नासिर को अपने दोनों पैरों में झकड़न का एहसास हुआ। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझता, अचानक इसके दोनों पैर एक झटके से ऊपर उठे। बेख्तियार इसके हलक से एक चीख खारिज हुई। अगले ही लम्हे वो सर के बल ऊपर उठता चला गया। कुल्हाड़ी भी इसके हाथों से छूटकर नीचे खुदरू झाड़ियों में गिर पड़ी। साजिद बेचारा हैरान परेशान खड़ा था। वो नासिर को आवाज़ें देने लगा। ठीक इसी वक्त आसपास की झाड़ियों से 6-7 नंग दड़ंग सांसी अपने हाथों में करोलियाँ और नेज़े संभाले नमूदार हुए और उन्होंने हैरान और परेशान खड़े साजिद को चारों तरफ से घेर लिया। नासिर ने साजिद को ख़तरे में पाया तो इसके वजूद में जोश की एक तेज़ लहर सी आई। मंजिल के करीब पहुंचकर वो शिकस्त से दो चार नहीं होना चाहता था। चुनांचा इसने हिम्मत और जुरात से काम लिया और किसी तरह जोर लगाकर अपने सर के बल फ़ज़ा में मुल्हिक वजूद को समेट कर अपनी पंडलियों पर बंधी हुई करोली निकाल कर फिर टांगों की रस्सी काट डाली। लेकिन इसने ये एहतियात रखी थी कि इसका दूसरा झूलता हुआ
सिरा इसके हाथ में ही मजबूती से थमा रहे, वरना सर के बल गिरने से इसकी गर्दन की हड्डी टूट सकती थी। बहरतौर दोनों पैरों के झक्कड़ बंदे काटने के बाद वो नीचे कूद गया। पांचों सांसी अब इस तरफ मुतवज्जह हुए। नासिर ने यहाँ जोश के बजाय होश से काम लिया और चिल्लाकर इनसे बोला, बेवकूफ़ो, जल्दी करो, वो दोनों मुसलमान हैं, तुम्हारी इबादतगाह में दाखिल हो चुके हैं, इन्हें रोको। वो मुकद्दस जाफर मूश का बुत पाश करने वाले हैं, इनके हमरा काला शेर भी है जिसने तुम्हारे दूसरे साथियों को भी हलाक कर डाला। नासिर की बात सुनकर इन पांचों सांसियों के चेहरे पर एक लम्हे को उलझन के तासुरात उमड़ पड़े। नासिर ने बगौर इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए पहले ही ये इत्मीनान कर लिया था कि इनमें से वो शख्स तो मौजूद ना था जो काले शेर के पंजों से अपनी जान बचाकर भाग निकला था, वरना वो इन दोनों को पहचान लेता। मगर तुम कौन हो? एक सांसी ने खरोली लहराते हुए कदरे तेज़ आवाज़ में इससे पूछा। हमें कलावती ने भेजा है यहाँ ताकि हम तुम्हें ख़तरे से आगाह कर सकें। नासिर को चूँकि मालूम था कि ढोकपुरा के सराय के मालिक कलावती भी सांसी कबीले से ही ताल्लुक़ रखती थी, जिसे बाद में इन्होंने पुलिस के हवाले करवाया था, लिहाजा यही सबब था कि कलावती का हवाला देने पर वो लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। लिहाजा वो सब इन्हें छोड़कर पुराने मंदिर की तरफ दौड़े, मगर दूसरे ही लम्हे एक गूंजदार आवाज़ पर वो ठिठक कर रुक गए। खबरदार, इनके झांसे में ना आओ, यही तो वो दोनों मूजी हैं जो मेरे बुत को पाश करने आए हैं, इन दोनों को तुरंत ख़त्म कर डालो। नासिर और साजिद इस आवाज़ को पहचान कर लरज़ उठे। ये जाफर मूस की बदरू की आवाज़ थी। ख़तरा महसूस करते ही नासिर ने सबसे पहले ज़मीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और फिर साजिद का हाथ पकड़कर दाएं जानब की कद आदम झाड़ियों की तरफ दौड़ता चला गया। वो पांचों सांसी अब खूंखार आवाज़ें निकालते हुए इनकी तरफ दौड़े। नासिर और साजिद झाड़ियों और दरख्तों की गुंजान सिलसिलों की आड़ लेते हुए एक लंबा चक्कर काटकर चमाई की खंडर नुमा इबादतगाह के उक्कबी दीवार के करीब जा पहुंचे। चंद सानिये वो वहाँ दम साधे खड़े रहे। इसके बाद नासिर ने साजिद को अपने हुक्म में आने का कहा और फिर दोनों दीवार से चुपके इबादतगाह के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इबादतगाह का दरवाज़ा शिकस्ता और टूटा हुआ था। नासिर को हैरत थी कि इन्होंने अपनी इस इबादतगाह की नए सिरे से मुरम्मत तो एक तरफ थोड़ी सी ठोका ठांकी भी ना की थी। आखिर वजह क्या थी? क्या जाफर मूस के बुत भी इसकी बदरू हलूल होने तक इसे दानिस्ता ऐसे ही रहने दिया गया था? एक ही वजह इसके जहन में आई थी। इसका ताक़ुब करने वाले पांचों सांसी भटक गए थे। नासिर को इनमें अकल का फुकदान महसूस हुआ था। वो जंगली किस्म की कौम मालूम होती थी। बहरतौर वो दोनों तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए इमारतगाह के शिकस्ता दरवाजे के करीब पहुंच गए। नासिर ने साजिद को वहीं एक गोशे में खड़ा रहने की ताकीद करते हुए कहा, साजिद, मंजिल हमारे कदमों में है, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना होगा, तुम इधर ही ठहरो, मैं ज़रा अंदर की सुनगुन लेकर आता हूँ। ये कहकर नासिर मोहतात कदमों से गिरदोपेश का जायज़ा लेता हुआ अंदर इबादतगाह की शिकस्ता चौखट के करीब पहुँच कर रुका और अंदर झांकने लगा। लेकिन ये देखकर इसे शदीद हैरत का सामना हुआ कि अंदर कोई भी जी नफ्स मौजूद न था, अलबत्ता अंदर चंद मशलें रोशन थी। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। फिर इसने इबादतगाह का कोना कोना छान मारा, मगर इसे कोई बुत दिखाई ना दिया। वो बहुत परेशान हुआ। एक ख्याल इसके जहन में यह भी उभरा कि कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं आ गया था। अभी इसे थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक बाहर कुछ लोगों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें उभरी। नासिर का दिल यकबारगी ज़ोर से धड़का। फिर वो एक लम्हे में ज़ाय किए बगैर एक टूटे हुए सतून की आड़ में हो गया। तब इसी बैरूनी दरवाजे से वही पांचों सांसी अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। नासिर ने गोया अपनी सांसें रोक ली। वो पांचों वस्त में आकर खड़े हुए। फिर अतराफ में एक निगाह डालने के बाद वहीं खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। एक सांसी बोला, हमारा तो ख्याल था वो दोनों इधर का रुख करेंगे, मगर कहाँ गए वो दोनों? दूसरा सांसी बोला, वो दोनों मूर्ख यहाँ ज़रूर आए होंगे, मगर मुकद्दस जाफर मूस का बुत ना पाकर वापस चले गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें इस हकीकत का इल्म हो चुका हो कि हमने ख़तरे की वजह से मुकद्दस जाफर मूस का बुत किसी और जगह मुंतकिल कर दिया है? एक तीसरे सांसी ने ख़तरा ज़ाहिर होते हुए कहा और फिर चौथे ने बदहवास होकर ये मशवरा दिया, मेरा ख्याल है हमें इसी वक्त चलना चाहिए। क्या खबर वो दोनों मूर्ख वहाँ तक पहुँच ना गए हों? फरते जोश से नासिर की रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। इसने साजिद को साथ लिया और फिर वो दोनों इनके ताक़ुब में चल पड़े। खासी दूर निकल आने के बाद छोटे बड़े टीलों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे ही एक निस्बतन बुलंद टीले के एक तारीख गार के सामने वो पांचों सांसी खड़े हो गए। नासिर और साजिद भी एक छोटे टीले की ढलवानी आड़ लेकर इनकी तरफ देखने लगे। इन्होंने देखा कि गार के अंदर रोशनी हो रही थी और अंदर से मज़ीद 3 अदद नेज़ा बरदार सांसी बाहर निकले। वो पांचों नवारिद सांसी इनसे कुछ बातें करने लगे, फिर मुतमईन होकर वापस पलट गए।
इनके जाते ही गार के अंदर से बरामद होने वाले वो तीनों सांसी भी अंदर चले गए। जब वो 500 सांसी बहुत दूर तारीकी में गायब हो गए तो नासिर ने कुल्हाड़ी साजिद को थमाते हुए जोर से लरजती हुई आवाज़ में कहा, साजिद अब इस बदरू से छुटकारा पाने का वक्त आ गया, आओ मेरे साथ। साजिद ने कुल्हाड़ी अपने हाथ में थाम ली। फिर दोनों धीरे धीरे कदमों से चलते हुए गार के दहाने पर पहुंचे और ज़रा ही देर बाद वो अंदर दाखिल हो गए। ये बहुत तंग सा गार था और मखरूती छत वाला कमरा था जिसके वसत में नासिर को मशलों की रोशनी में एक 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा स्याह और भयानक सूरत वाला भूत ऐसादा नजर आया। इसके गिर्द वही तीनों सांसी भी चौकस खड़े थे। नासिर ने हाथ में खरोली पकड़ी थी। अचानक एक सांसी की नज़र इन दोनों पर पड़ी और वह ज़ोर से चिल्लाया। नासिर ने साजिद को होशियार होने का कहा और फिर जैसे ही एक नेज़ा बरदार सांसी इनकी तरफ बढ़ा, नासिर ने झपट कर इसके हाथ से नेज़ा छीन लिया और फुर्ती के साथ इसके पेट में घोंप दिया। वो एक कड़ी चीख के साथ गिर पड़ा। नासिर ने दोबारा नेज़ा खींचा। बाकी दोनों सांसियों में से एक नासिर की तरफ और दूसरा साजिद की तरफ बढ़ा। नासिर ने अपनी तरफ बढ़ने वाले सांसी की तरफ नेज़ा उछाल दिया जो इसके सीने में तराजू हो गया। वो खरखराती आवाज़ के साथ वहीं ढेर हो गया। फिर नासिर ने साजिद की तरफ बढ़ते हुए तीसरे सांसी पर छलांग लगा दी और इसे ज़मीन बोझ कर दिया। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। फिर एक मौका मिलते ही नासिर ने चिल्लाकर साजिद से कहा, साजिद अपनी नाक की सीन में आगे बढ़ो जल्दी, जाफर मूस का बुत तुम्हारे सामने, इसे पाश पाश कर दो। ये सुनना था कि साजिद दोनों हाथों में कुल्हाड़ी पकड़े आगे बढ़ा और फिर बुत को छूते ही इसने इस पर पैर पे वार करना शुरू कर दिया। बुत पाश पाश होने लगा। साजिद के वजूद में गुस्से और जोश गैस की गज़ब की बिजलियाँ सी दौड़ने शुरू हो गई। इसकी नज़रों के सामने अपने माँ बाप और तैमूर के चेहरे रक्सा थे जो इससे मरदूद शैतानी जाफर मूस की शैतानियत के भेंट चढ़ गए थे। इसकी वजह से खुद साजिद भी नाबीना हो गया था। इधर तीसरा सांसी नासिर को पिछाड़ने की तगदों में लगा हुआ था मगर नासिर ने इसे मौका ना दिया। साजिद जोश गम और गुस्से में जाफर मूस का बुत पाश पाश कर चुका था। काम ख़त्म होते ही नासिर ने अपने मद्दे मुकाबिल सांसी को ज़ख्मी करके परे धकेला और साजिद को लिए दौड़ता हुआ गार से बाहर हो गया। अब दोनों का रुख अंदरूनी कोठी की तरफ था जहाँ शगुफ्ता और जीनत इनकी मुंतज़िर थी। तो डियर व्यूवर्स, होपफुली आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।